दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे विलंब न कीजे दर्शन दीजे विलंब न कीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन तोरा जीवन मोरा दर्शन तोरा जीवन मोरा बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे माधो सतगुर सब जग चेला माधो सतगुर सब जग चेला अब के बिछड़े मिलन देला अब के बिछड़े मिलन देला दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे धन जोबन की झूठी आसा धन जोबन की झूठी आसा सत सत भाखे जन रविदासा धन जोबन की झूठी आसा धन जोबन की झूठी आसा सत सत भाखे जन रविदासा सत सत भाखे जन रविदासा दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे दर्शन दीजे हे जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे हे जन्म तुम्हारे लेखे हम सार दीन दयाल न तुम सारे अब पति आर के कीजे हम सार दीन दयाल न तुम सर अब पति यार के कीजे 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 हे जन्म तुम्हारे लेखे बचनी तोर मोर
मन माने, जन को पूरण दीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरण दीजे। हे जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कब न बोल। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कब न बोल। कारण कब न बोल, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जेबों, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जेबों, चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरां दी साजी अते निवाजी गुरमुख प्यारी सत संगत जीओ, सानू साजन वाला अते निवाजन वाला कौन है? भगवान सतगुरु गुरु रविदास जी महाराज। गुरु रविदास जी महाराज सानू साजन वाले अते निवाजन वाले, इनकी कृपा
से सजे है हम आज। ये सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार ते ना आउंदे ते साडा गुरु प्यारी साध संगत जी कोई थां नहीं, कोई टिकाणा नहीं सी। ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ भी नहीं बनना सी जे जगतगुरु सतगुरु गुरुओं के गुरु गुरुओं के सरताज दो जहान दे वाली चार जुगां दे स्वामी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ, क्योंकि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे धन धन सतगुरु रविदास। सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी की शरण दे विच गुरु प्यारी साध संगत जीओ, चार वर्णां दे लोग इन्हां दी शरण विच आए। चार वर्णां दे लोग आपां किस नूं आखदे हां? ब्राह्मण वैस सूद अते खतरी, ये चार वर्णां दे लोग सतगुरु रविदास महाराज जी दे अगे झुक गए। इतिहास वल जाइए, इतिहास वल झाती मारिए, इतिहास नूं पढ़िए अते सुणीए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 52 ਰਾਜੇ ਔਰ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ राजा नागर मल, राजा हुसैन सिंह, राजा वैन सिंह और सिकंदर वर्गे और राजा पीपा जी वर्गे इन्हां दी शरण विच आए। चित्तौड़गढ़ दियां प्रसिद्ध राणियां चो राणियां महाराणी झाला बाई प्रसिद्ध राणी सी और वो भी इन्हां दी शरण विच आई। और इन्हां दी शरण विच महाराणी झालां बाई नूं देखदी होई चित्तौड़गढ़ दी प्रसिद्ध राणी मीरा बाई अते करमा बाई, ये तीन राणियां जिहड़ियां सी प्रसिद्ध राणियां सी। ये तिन्ने राणियां सतगुरु रविदास महाराज जी दी शरण विच आईयां। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਲ ਯੁਗ ਕਾਲੀ ਬਦਲੀ ਬਰਸ ਰਹੇ अंगियार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हुण महाराज कहंदे सेवक
ਸੇਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਪਦਾਰਥ। ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਧੀ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਉਮੈ ਸੋਰੇ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਜਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਮੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਕ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਮੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਕ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨਾ ਸੇਵਕ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ, ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਹਰਿ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤਹਿ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਹਿ ਗਈ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਔਰ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਅਭਿਮਾਨ ਤੋੜਿਆ, ਘੁਮੰਡ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੰਜੂ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਜਨੇਊ ਜਾਣ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪਮ ਖੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਏਕਤਾ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ, ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਿਉਂ। ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਐ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਾ, ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਪਾਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਤੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਫੜ, ਲੈ ਪਕੜ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ
ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ। ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰਸਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਸਮਣੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬਰੋਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰੋਬਰ ਪਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਆਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀਣਾ ਹੈ ਅਗਰ तो इंसान बन के जी, इंसान के ही रूप में भगवान बन के जी। जिंदगी में अगर चढ़ा रंग नाम का नहीं, तेरा इस दुनिया में आना किसी काम का नहीं। सानू संसार दे विच आके बड़े बड़े परोपकार करने चाहिए हैं, हर एक का भला करना चाहिए, हर एक दे नाल प्रेम करना चाहिए, क्योंकि साडे महापुरुषां ने संतां ने साडे रहबरां ने सानू प्रेम ही करना सिखाया है। साच कहूँ सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम दे अंदरों ही सब कुछ मिलना है। मन चंगा ते खटोती में गंगा। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਯਾਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਕਰੋ, ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਯਾਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਇਹ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਮਤ ਕਰ। ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਾਪ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਭੋਗੀ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਭੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, सारा संसार चंगा है, एक मैं नहीं चंगा। ते सतगुरु जी ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਗ ਮੰਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ। ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਯਾਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਕੇਨ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤ ਕੇਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੇਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਿਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਾਣ ਨਾ ਲੈ ਆਈ, ਘੁਮੰਡ ਨਾ ਲੈ ਆਈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਿਪਲ ਜਾਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ, ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕਿਆ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾਂ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ, ਕਿਸਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ।
भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। ये सब तो बड़ा लाभ है गुरु वाले बन के गुरु दी भगती करना, नाम जपना, सिमरन करना, सेवा करनी ਅਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ दोनों खड़े, गुर गोबिंद दोनों खड़े। एक पासे गुरु खड़ा है, एक पासे गोबिंद कहते परमात्मा खड़ा है। जिस गल दी चर्चा सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी बाणी अंदर कीती है, नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद। गोबिंद जिहड़ा शब्द है बाणी दे अंदर पता नहीं कितनी गिणती दे विच गोबिंद शब्द की वरतों आई है। ते सतगुरु कबीर महाराज जी कहते गुर गोबिंद दोनों खड़े, किसके लागों पाए, बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कहते गुरु अते गोबिंद विच कोई अंतर नहीं। यही गल सतगुरु रविदास जी महाराज ने कीती है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी अंदर फरमाउंदे हन, संते अनंते अंतर नाई। कहते सियाणा पुरुष ओही है, गुणी ज्ञानी मनुख ओही है, ब्रह्म ज्ञानी ओही मनुख है जिहड़ा इस गल दी विचार करके देखदा है और इस गल दी विचार करदा है कि संतां दे विच अते परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं। संत अनंते अंतर नाही, संतां दे विच ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जिथे संत आ उथे परमात्मा है, जिथे परमात्मा है उथे संत है। इसे गल दी चर्चा सतगुरु कबीर महाराज जी करते ने। गुर गोबिंद दोनों खड़े, किसके लागों पाए। कबीर साहब जी हुण भरम विच पै गए कि मैं किहदी शरण विच लवां। जे मैं गोबिंद दी शरण लेना ते किते किते कहंदा भी गुरु ना नाराज हो जावे, जे मैं गुरु दी शरण लेंदा हाँ तां किते गोबिंद ना नाराज हो जावे। इस करके आवाज आई कबीरा असी इक्को ही रूप हाँ, गुर अते गोबिंद। ताइयों महाराज जी ने श्लोक उच्चारण कर दिता, साडे अंदरों भरमां नूं गवा दिता। सतगुरु जी ताइयों कहंदे गुर गोबिंद दोनों खड़े, किसके लागों पाए, बलिहारी बलिहारी गुर आपने। सतगुरु कबीर जी महाराज अपने गुरु तो ही बलिहारे गए आ, अपने गुरु तो कुर्बान जाते, अपने गुरु तो वल जाते है। बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद, जिस गुरु ने, जिस महान गुरु ने एक परमात्मा दे नाल, परमेश्वर दे नाल, अल्लाह दे नाल, खुदा दे नाल, वाहिगुरु दे नाल मेरा मेल ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ, ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਗਧਾ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਗਧਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। कबीर गुरु की भगती बिन राजा गधा होए, माटी ढोए घुमार के। ओनू कहंदे गधे दा जन्म लैके, खोते दा जन्म लैके, कहंदे घुमियार दी मिट्टी ढोनी पवेगी, वो लोकां दी गंदगी ढोंदा है। इस करके महाराज जी कहंदे ने, सतगुरु कबीर महाराज जी ने सानू बहुत ही सुचज्जे ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਗਧਾ ਹੋਏ, ਮਾਟੀ ਢੋਏ ਕੁਮਾਰ ਕੀ, ਘਾਸ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਦੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਦੇ ਦਾਨ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਦਾਨ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਡੁੱਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਪਤੀ ਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਰੰਗੀਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੰਗ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਰੰਗ ਦੇ। ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਅਨੇਕ। ਜੋ ਮਨ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਏਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਰਨੇ। ਰਮਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਕੀ ਕਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਮਾਧੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਈ ਕੇ ਭੁਇੰਗਰੇ ਬਹੁ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਕੋਇਲ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤੇਰੀ ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹੀ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਸਰਤਾਜ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀ ਵਾਂਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲੋ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੈਨ ਜਨਨਾਈ, ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਦਰਸੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਠਾਕਰ ਬਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਆਇਆ ਠਾਕਰ,
तुम शरणाई आया ठाकर उत्तर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकर तू ठाकर तुम पै अरदास। इत्थों ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਬਣ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਤਿਰੂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ, ਜੋ ਦਿਲ ਖੋਜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਝ ਸੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਨੀਮਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਤਤ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਭਗਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕਿਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ ਚਾਰ ਵਰਣ ਪਏ ਪਗਿਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਤੇ ਪੂਰਵਕ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰੀ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੀ
ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ। ਜੈਸੇ ਮਤ ਭਮਕੀਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਕਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।